गुरु जी की बख्शिश के सदका अज तो मगर महीने की आरंभता हो रही है। इस महीने के नाम नूं वरतते हुए जो सिक्ख्या गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने सानू दिती है, उस दे नाल असीं जुड़न की कोशिश करनी है। दातार किरपा करन विचार की आरंभता तो पहला फतेह दे नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मंघिर माहे सुहंदिया हर पिरसंग बैठड़िया। साडी अज दी बोली दे विच इनू मगर बोलिया जाता है और गुरु साहब ने इनू नासकी रूप दे विच उचारण किया है, लिखिया है। अर्थ लगभग इक्को जे ने, मगर दे महीने दे विच। ते इस बाणी दी विचार जदों असी करदे हां, क्योंकि ये भावें एक एक महीने नूं मुख रखते हुए सानू उपदेश दिता गया है, पर इत्थे जिहड़ी विचार समझण दी लोड़ हुंदी है। हुण मगर दा जिहड़ा महीना है ना, खिड़की बंद कर दो जी खुली है तो, जिहड़ा मगर दा महीना है वो हुण इत्थे सिर्फ 30 दिनां वाला काम नहीं है भी इनू सिर्फ तुसी 30 दिन दे लई समझ के बैठना है। वैसे तो 30 दिन दे लई है महीना, हर एक जिहड़ा है, कुछ अगे है दिन, कुछ दिन पिछे है। हुण इनू अर्थ कीते जांदे ने जिंदगी रूपी मगर दा महीना। समझ लो कि पूरी जिंदगी हुण जिहड़ी है ना वो मगर महीने दे विच निकल जाण वाली है। ते इस जिंदगी दे विच सानू जे उपदेश मिलदा पिया है तो गुरु अर्जन साहब महाराज ने 3 गल्लां मुख तौर दे उत्ते इस शब्द दे विच कीतियां ने। फिर दोहरा देवां, इनू हुण 30 दिनां दा महीना ना समझ लैना, इनू हुण अपनी असी पूरी जिंदगी समझ के चलना है भी पूरी जिंदगी दे विच की उपदेश है। वखरी गल है कि नाम सिर्फ इस महीने का वरत्या जा रहा है। सतगुरु जी ने जिहड़ियां 3 गल्लां मुख तौर दे उत्ते कीतियां ने, एक ये कीती है भी इस जिंदगी दे विच सोहणे कौन लगदे ने, इस महीने दे विच सोहणे कौन लगदे ने, ते इस जिंदगी दे विच निकम्मे भैड़े बेकार कौन लगते हैं। तो इन्हां दोवां नूं वेख के सानू की करना चाहिए है। जे साडे कोल एक पासे चंगे लगन वाले ने, एक पासे बुरे लगन वाले लोग ने, तो साडी की पहुँच होनी चाहिए है उन्हां दे प्रति। ये 3 गल्लां मुख तौर दे उत्ते इस शब्द दे विच गुरु साहब ने कीतियां ने। और उदाहरण जिहड़ी लई गई है, उदाहरण लई गई है इस्त्री दी ते उहदे पति दी। सतगुरु जी ये कहते ने भी साडे आम एक समाज की उदाहरण है कि जिस औरत दा पति उहदे तो किते दूर गया होवे ते उन्हें अपने दिल दे जिन्ने भी हाव भाव ने, वेखो अज तो साडे कोल बहुत सौखियां सहूलतां ने ना कि कोई भी घर दे विच गल मगरों हुंदी है तो वह गल पहलां ही पहुँच जाती है उत्थों तक। तो उन्होंने तुसी सोच के वेखना, इहदे नाल ना सानू फायदा भी बहुत हो गया पर सानू नुकसान भी हो गया। असी इस विषय दे वल नहीं जाना भी टैक्नोलॉजी ने सानू फायदा किया कि नुकसान किया, ये विषय नहीं। पर सिर्फ एक गल है कि जे साडे नाल कुछ वापरिया तो सानू उदों एकदम गुस्सा आया हुंदा, असी झक उसे वेले फोन घुमा देंदे हां, क्योंकि अजकल साडे कोल सहूलत है। बस वो जल्दी जल्दी दे विच कीता काम किसी वेले इन्ना ज़्यादा विगड़ जाता भी परिवारां दे कोलों भी नहीं फिर संभालिया जाता। तो पहलां की हुंदा सी भी जे कुछ वापर भी जाना इदां दा तो जिन्ने चिर नूं उन्हें सोचना भी मैं किसी नूं सनाह देवांगी, कोई सनाह लैके जावेगा, जां जिन्ने चिर नूं उन्हां ने मिलन आउणा उन्ने चिर नूं बहुतियां गल्लां ही भुल जांदियां हुंदियां सी। उहदे नाल इह गल हुंदी सी भी ये छोटे मोटे जिहड़ियां गल्लां सी ना वो घर दे विचों बाहर नहीं सी निकलदियां।
ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਸੱਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਗਵਾਚ ਹੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਲੋਕ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਣ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਲਾਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨਿਭਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਿਆਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈਗੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ 10-12 ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਈਵਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਜੀ।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰੇ ਪੱਕੀ ਰਹਿਣ ਆ ਗਈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗਵਾਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਰੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਈਆਂ ਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸੋਫੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਆੜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਜੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵਾਂ? ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਮੱਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਤਣੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾਂਗਾ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੇਖੋਂ
ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। 2-4 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, 2-4 ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਘਰ ਮਾਹ ਸੁਹੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀ ਪਤੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਹੁਤੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਲੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਲੇ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭੈੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪੁਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ, ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਪਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ। ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਵਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਲ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਏਰਿੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਨਿਕੰਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਚਲੋ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਏਰੰਡ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਉੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਜੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਊਚ ਪਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗੰਧ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਮਾਨੇ। ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਰੰਗ ਲੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਰੰਗ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ। ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਕੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਧਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ। ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣਾ, 7-8 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ। ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ, ਪਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਭਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਉਜਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਧੋਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਜਲਾ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਦਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਵ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹੋ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥੱਕਿਆ ਚਿਹਰਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥੱਕਿਆ ਚਿਹਰਾ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਿਆ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੀ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਮਸੂਸਿਆ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਲਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਘਿਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਸਗੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ। ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ ਹਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਤਣਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਤੇ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੌਲੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ। ਮੌਲਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਖਪਿਆ ਆਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੌਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਇਕੇਲੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਰਹਿਣ ਇਕੇਲੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ 4-5 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ? ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਇਕੇਲੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸੇ ਰਹਿਣ ਇਕੇਲੜੀਆਂ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਨੇ ਬਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਗੱਲੀ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਛੁੱਟੈ ਇਕੇਲਾ, ਜਿਉਂ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਦੁਹੇਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਢ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕਢਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਦੁਹੇਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਸਵਾਹ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਇਕੇਲੜੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ, ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਬੜੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਤਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਝ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁੱਸਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਤੁਰੇ, ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਬਸ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਬਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਟਾਕੇ ਮਕੂੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋਂ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਇਕੇਲੜੀਆਂ, ਤਿਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੇ ਦਿਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇ ਦਿਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜਾਗੈ ਸਮੇਂ ਸੁਭਾਏ। ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਰਹਿਣ ਸੇ ਦਿਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲੀਂ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇ ਦਿਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਾਰ ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆਂ। ਕੰਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਾ। ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿਸੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਦ ਵੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਬਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਹੀ ਐਡਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰ ਪੜੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣੀ ਦਰ ਪੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀਣ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰ ਪੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇਹ ਪਦ ਪਾਦਕ ਚਰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹੇ, ਦਇਆ ਕੇ ਦਇਆਲ ਮੋਹੇ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਡਿੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਬਾਂਛਿਆ ਧੂੜ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰ ਪੜੀਆਂ, ਮੰਘਿਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੱਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਜੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਅ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,